چل رہے ہیں، جس طرح سے کہ FIR ہو رہی ہیں، یہ بالکل ایک مذاق بن چکا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں پاکستانی، جس میں کہ ہمارا مستقبل پاکستان میں جڑا ہوا ہے، نہ ہمارے لیڈرشپ عمران خان، نہ ہمارے ساتھی، ہمارے اثاثے اس ملک میں ہیں. ہم اپنا مستقبل اسی ملک میں دیکھیں گے، جبکہ دوسری میجورٹی جو ہے ان کے اثاثے بھی باہر ہیں، ان کی بزنسز بھی باہر ہیں، اور ان کی وفاداریاں بھی پاکستان سے نہیں ہیں اتنی جتنی کہ ایک پاکستانی عام پاکستانی کو ہوتی ہے. جسی وجہ سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے، معاشی طور پہ بالکل پیچھے جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کے اس پہ بالکل وہ ہے جس میں ہمارا GSP خطرے میں پڑ سکتا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مل کے دنیا میں آپ کا ایک تشخص بناتی ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کی پہچان بھی ہوتی ہے، آپ کی پاسپورٹ کی عزت بھی ہوتی ہے یا اس کی بے عزتی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے آپ کے ملک میں جو سرمایہ کاری ہوتی ہے، یا آپ کے اپنے پاکستانی، ہمارے کتنے پاکستانی اس ملک سے باہر جا رہے ہیں، نوجوان باہر جا رہے ہیں، کشتیوں میں لوگ ڈوب رہے ہیں، اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، مر رہے ہیں. ہر 2 ہفتے بعد ہمیں کہ جی 50 پاکستانی مر گئے، 100 پاکستانی مر گئے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس ملک میں سانس لینا بند ہو گئی ہے. اس ملک میں آپ بالکل کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یعنی آپ پہ اتنا ایک دباؤ آ گیا ہے، اتنا ہر طبقے پہ. اور یہی جس طرح میں نے باہر کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں. یہ صرف PTI ذات پہ نہیں ہے، یہ پوری وہ ایک سوچ ذات پہ ہے جو کہ چاہتی ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کر جائیں، اس ملک میں خوشحالی آئے، اس ملک کے جو نوجوان ہیں ان کا مستقبل روشن ہو. لیکن یہ جو سارے قوانین بن رہے ہیں، اس سے یہ سب کچھ اب آپ سانس لینے پہ بھی جو ہے نا قوانین بنیں گے. اور بڑی افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ ہمارے وہ کولیگز، چاہے وہ MNAs ہیں، چاہے وہ سینیٹرز ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان قوانین پہ خاموش ہیں. ان کی خاموشی جتنی شرمناک ہے، جتنی جرم ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ان کی باری نہیں آئے گی. یہی اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اب دیکھیں ایک ایک کر کے جو ہے تو وہ ان کو گرفت میں لایا جا رہا ہے، اور قانون کا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں اور جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو بنیادی، خان صاحب کی جو بنیادی وہ ہے، ہمارا جو وہ پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو. لیکن قانون وہ نہیں کہ آپ ایسے کالے قوانین بنا دیں جس میں کہ آپ لوگوں کا گلا گھونٹ دیں اور پھر کہیں کہ جی یہ لا کی امپلیمنٹیشن ہے. امپلیمنٹیشن وہ ہوتی ہے جس میں کہ آزادی کے ساتھ فیصلے کیے جائیں، عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو، اور اسی طرح جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ اپنا وہ حق ادا کریں جو کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. لیکن چونکہ اس میں میجورٹی ایسی بیٹھی ہوئی ہے حکومتی سائٹ پہ جو کہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو عوام کی فکر نہیں ہے. عوام کے مفاد عامہ کے لیے کوئی قوانین نہیں بنے ہیں پچھلے 2 سال میں. صرف اور صرف گرفت، حکومت اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے کالے قوانین لا رہی ہے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور جو پیکا ایکٹ ہے، اس میں ہم آج سینٹ میں اس کی بھرپور مخالفت کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے، میں مختصراً بات کروں گا. میرا پھر خراب ہے، نعرے لگا لگا کے صحافیوں کے لیے، جمہوریت کے لیے جان بھی حاضر ہے ہم لوگوں کی. خواتین و حضرات، اس وقت پاکستان میں جو کالے قوانین پاس ہو رہے ہیں، ڈیجیٹل نیشن بل جو ایکٹ ابھی بن گئے، نمبر 2 پیکا ایکٹ، یہ 2 قوانین جو کل پاس ہوئے ہیں، ان کی ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں شدید مخالفت کی. کل یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی، پرسوں بھی کی، ڈسینٹنگ نوٹ ڈالا. اسپیکر آفس نے، اسٹینڈنگ کمیٹی امین الحق کے دفتر نے ہمارے ڈسینٹنگ نوٹ کو کنسیڈر ہی نہیں کیا، جو کہ خود ایک جرم ہے اور ان کو جواب دینا پڑے گا. اس سے آگے آتے ہیں، یہ قوانین ویپنائز ہو رہے ہیں، ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اور وہ ہتھیار کا ہدف یا نشانہ کون ہے؟ آپ سب میڈیا کے خواتین و حضرات، ہم لوگ یہاں پہ جو اپوزیشن کے ساتھی ہیں اور پارٹیاں ہیں، ہم لوگ اور بالآخر یہ انسٹالڈ فارم 47 کی حکومت، یہ بھی اس کا نشانہ بنیں گے.
ان کو ہم نے مذاکرات کے دوران کہا بھی مذاکرات کو سنجیدگی سے لیں ورنہ ہوگا کیا. ہمیں تو اپوزیشن کو تو پہلے ہی قبر میں حکومت نے ڈالا ہوا ہے. تو یہ میس گریو جو بنے گا یہ کھودا جا رہا ہے اپوزیشن کے لیے بھی, میڈیا کے لیے بھی, اور فارم 47 کی انسٹالڈ حکومت کے لیے بھی. یہ بھی ہمارے ساتھ پھینکے جائیں گے. فائدہ کسی اور کو ہوگا. اور ساتھ 26ویں ترمیم کے ساتھ جوڈیشری کو پہلے کمزور کیا گیا. جس طرح آپ قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں, پہلے اس کو سراؤنڈ کرتے ہیں, اس کو آپ کمزور کرتے ہیں. 26ویں ترمیم کے ساتھ پہلے اس میں جوڈیشری میں بٹوارا کیا گیا, آپس میں لڑایا گیا, کمزور کرایا گیا, اور پھر پیکا ایکٹ کے ذریعے اور باقی قوانین کے ذریعے ان کو بھی ختم کیا جائے گا, روندا جائے گا. اور وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, نہ آپ کہہ رہے نہ کوئی اور کہہ رہا ہے. اسلام آباد کے 6 ہائی کورٹ کے جسٹس نے پچھلے سال خط لکھا کہ ایجنسیز کا عمل دخل ان کے کام میں ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, سبارڈینیٹ جوڈیشری کو کمپیل کیا جا رہا تھا کہ غلط فیصلے کریں. اور آپ نے دیکھ لیا القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے. ایک بھنڈا کیس, کالا کیس, جوڈیشری کی تاریخ میں کالا فیصلہ کہ ایک شخص جس کا تعلق ہی نہیں القادر اس کے ساتھ, آپ کا جو لندن میں بلڈنگ تھی ون ہائیڈ پارک کی, ایک پرائیویٹ بزنس مین اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین ایک فیصلہ, وہ پیسہ سپریم کورٹ میں آتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کا دور دور سے تعلق نہیں, ان کو کیوں قید سنائی گئی؟ یہ توق نہیں بنتی. وہاں پہ وہ پرائیویٹ بزنس مین ملک ریاض صاحب, میں نے پہلے بھی کہا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے کہا ہے, ان کو کہا ہے کہ آپ ذرا نام تو لینے شروع کریں. پاکستان کے بہت بڑی شخصیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے, میں نے پہلے کہا تھا کہ ایکس رے نہیں, ان کی کیٹ اسکین نہیں, ان کی ایم آر آئی آپ کے سامنے آ جائے گی, پتہ لگ جائے گا. سو لہذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. معیشت آپ کی ڈوب چکی ہے. آپ کا یہ پیکا اور یہ باقی ایکٹ, ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ کے ذریعے آپ کے روزگار, سوشل میڈیا کا روزگار تباہ و برباد ہو جائے گا, لوگوں کو ہتکڑیاں لگیں گی. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آخر میں ان کو نظر آتا ہے, انٹرنیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, شہباز شریف کہتا ہے کہ ڈیجیٹل نیشن ہم لوگ بنائیں گے. اور پہلے اپنی اس شاخ مچھلی کو تو کنٹرول کرو کہ جس وقت اناؤنس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ ہوگا تو وہ کرائے کی شاخ مچھلی آ کے 6000 فٹ زمین اپنا سمندر کے نیچے آ کے پاکستان کی کیبل کو آ کے چک مارتی ہے, ہمیشہ وہیں پہ چک مارتی ہے. یہ کیا مذاق, بھونڈا مذاق بنایا ہوا ہے. لہذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور حکومت کی ساری چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ہمارے نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبرز کے گھر پہ پنجاب پولیس نے, آئی بی نے, اسپیشل برانچ نے, ان کی پولیس نے جا کے ریڈ کیا, پریس کانفرنس روکنے کی کوشش کی, ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی, وہ سائٹ پہ ہوئے. اس کے تحت اور باقی ان کی جو انہوں نے کمیشنز نہیں بنائے 9 مئی کا اور آپ کا 26 نومبر کا, ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہدایات کے عین مطابق ٹاکس ختم کر دی ہیں. بہت شکریہ جی. بیرسٹر گور صاحب بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑی مختصر بات کروں گا. دیکھو, پارلیمان کو کہتے ہیں, پارلیمنٹ کو, کہ یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے. پارلیمان وہ ادارہ ہوتا ہے جو پورے عوام اور لوگوں کے لیے ان کے بنیادی حقوق کی قانون سازی کرتی ہے, اور یہاں سے توقع کی جاتی ہے کہ جو بھی قانون سازی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومت اس کو بھی متنازع کر رہی ہے, باوجود اس کے کہ یہ فارم 47 کے ہیں, لیکن جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ آئین اور قانون سے بالکل ہٹ کر ہے. آئین کہتا ہے کہ 130 دن سال میں ایوان چلے. آج 12واں اجلاس ختم ہوا کل, آج جوائنٹ سیشن تھا جو اس مرتبہ سیکنڈ سیشن تھا جوائنٹ, اس سے پہلے اپریل میں آیا تھا. اب ایک ہی سیشن 13واں سیشن ہوگا, چند دنوں پہ مشتمل. یہ 90 دن کا پارلیمان چلا ہے, ہر مرتبہ جو قانون سازی ہوئی ہے صرف 37 قوانین پاس ہوئے ہیں, کسی ایک قانون پہ 1 منٹ کی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. آج حکومت نے 11 منٹ میں 8 قوانین پاس کیے, 11 منٹ میں 8 قوانین پاس کیے. یہ 8 قوانین وہ تھے جس میں سے ایک 2021 کا تھا, 5 2023 کے تھے اور 2 2024 کے تھے. یہ وہ قوانین تھے جو صدر نے آبجیکشن لگا کے
दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और उनको वापस भेजा था। आईन का तकाजा यही है कि अगर सदर ऑब्जेक्शन लगा के ईवान में भेजे तो पहले सदर का ऑब्जेक्शन पढ़ा जाए कि सदर ने किन वजूहात पे इसको रिजेक्ट करके ईवान में भेजा है, क्योंकि सदर न सिर्फ स्टेट का सरबराह होता है बल्कि वो ईवान का हिस्सा माना जाता है। वो अगर ऑब्जेक्शन करके आईन ने उसको राइट दिया है कि फॉर सम कंसिडरेशन वो रिटर्न कर सकता है, तो ईवान का फर्ज है को पहले उनको बताया जाए कि सदर की तरफ से, सरबराह की तरफ से इस पे ये ऑब्जेक्शन लगे, फिर ईवान उसको कंसिडर करके कुछ लोग उससे एग्री करे और कुछ लोग उससे डिसएग्री करे। 2021 के कानून का हदुखाल ही चेंज हो चुका है। वो इसलिए दोबारा पार्लियामेंट में रहना मैं समझता हूँ गैर आईनी था और गैर कानूनी था। नया एक्ट ही लाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कि उसको आप रखते। लेकिन आप लोगों के सामने हैं 11 मिनट में 8 कवानीन पास हुए और सदर का एक भी रेफरेंस नहीं पढ़ा गया। इवन मिनिस्टरों ने रेफर नहीं किया कि किस बिना पे ये कानून वापस आया था। सिर्फ और सिर्फ पढ़ के सुनाया गया और कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। ये हम हमेशा कह रहे हैं कि ईवान को चलाना हुकूमत का काम होता है। बावजूद हमारे स्ट्रांग रिजर्वेशंस के हम ईवान का हिस्सा रहे और इनको रिमाइंड कराते रहे कि ना आप ईवान चला पाते हैं, आप हर रोज ईवान बुलाते हैं। इंडिया में लोकसभा मिनिमम 6 घंटे चलता है, 350 घंटे वो ज्यादा बैठे ताकि दिन का एजेंडा पूरा करे। ये पहले कोरम पूरा नहीं करते, फिर वो बैठते नहीं है, कानून साजी रश में करते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये अपोजिशन की तरफ से डिस्ट्रप्शन है। पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के जहां जहां पर है, जहां किंगडम नहीं है, वहां पर यह ऐसा ही होता है, डिस्ट्रप्शन हो जाती है पार्लियामेंट में। लेकिन एजेंडा पूरा करना और कानून की तरफ बढ़ना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत न सिर्फ ये कि अपने एग्जीक्यूटिव काम में नाकाम हो चुकी है, बट हुकूमत ने इस पार्लियामेंट को बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड नीचे गिराया। दुनिया की हिस्ट्री जब लिखेगी ईवानों की, तो इस साल जो ये ईवान चला है, दुनिया याद रखेगी कि इस जैसे लोअर स्टैंडर्ड की कार्रवाई किसी ईवान में नहीं हुई है। आखिर में मैं एक चीज कहूंगा, कल हमने ऐलान किया है, बड़े हैवी हार्ट के साथ ऐलान किया है और मुज़ाकिरात को खान साहब ने कॉल अप कर दिए। इसकी रीजन यही है कि न सिर्फ ये कि खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, हामिद रजा साहब के घर पे भी अटैक हुआ, हुकूमत ने किसी भी स्टेज पे सीरियसनेस शो नहीं की। बावजूद इसके कि हमारे लोगों पे गोली चलाई गई थी, खान साहब ने ऐलान किया कि हम फिर भी डायलॉग की तरफ जाएंगे। मैं अपने डील के लिए नहीं कह रहा, मैं मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए कह रहा हूं। हमारे हुकूमत के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट है, लेकिन उस लंबी चार्जशीट को छोड़ते हुए खान साहब ने फकत 2 मुतालिबात रखे, जेन्युइन और सिंपल, और वो ये थे कि जितने पॉलिटिकल असीरान हैं उन असीरान की रिहाई हो। और रिहाई इसलिए कि 1.5-2 साल से लोग जेलों में बंद हैं, न उनको बेल मिलती है, न उनको सेनेट में प्रोड्यूस किया जाता है, न उनको हॉस्पिटल की इजाजत है और न उनको अपने बच्चों से आजादाना मिलने की इजाजत है। तो ये रिहाई लाजिम थी। दूसरे जो वाकयात 2 हुए थे, उन वाकयात पे कमीशन बनना लाजिम था। हुकूमत पहले बैठी नहीं, जब बैठी तो मुतालबा किया कि इन राइटिंग दे दे। वो मुतालिबात इन राइटिंग देने की क्या जरूरत थी, जो ऑलरेडी वाजे थे, सिंपल थे, रिकॉर्डेड थे मिनट्स ऑफ द कमेटी में। उसके बावजूद हमने इन राइटिंग दे दिया ताकि उनको शिकवा ना मिले, इनको जवाज ना मिले उसको करने की। क्या इस बात पे, इतने ऐलान पे कि कमीशन बनने जा रहा है या नहीं, फिर भी कमीशन बनने का ऐलान तक नहीं हुआ। कल का दिन भी गुजर गया, खान साहब ने कॉल अप किया, कल का दिन मौजूद था, उसके बावजूद भी हुकूमत ने इतना तक नहीं कहा कि हम तो बनने जा रहे हैं। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। इसलिए ये कहना, और इस अंदाज से बैठे थे कि पीटीआई बास पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात नहीं करती। आप लोगों ने देखा, जो लोग अपने इख्तिदार को तूल देना चाहते हैं वो कभी बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है, कानून पे बिलीव करती है, और यही खान साहब का कहना था कि हमें न्यूट्रल एम्पायर चाहिए ताकि मसाइल का हल ढूंढे। ये बहुत अफसोस की बात है, मुखालिफत इतने दर्जे पे नहीं होना चाहिए, इतने दर्जे के नहीं होना चाहिए कि मुल्क और कौम की भी आप परवाह किए बगैर चले जाएं। इतना जद नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ इस हुकूमत से बड़ी गलती हुई है जो मुज़ाकिरात हम आगे नहीं बढ़ा सके, बहुत अफसोस हुआ। आपने अपने दौर में यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वेपनाइज किया, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का सबब बने, और उसकी वजह से आज जो ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि अखबारात और टीवी चैनल जो है उसकी जद में आए हैं। आपने कभी
नहीं रोका, कभी डिस्करेज नहीं किया, और आज जो है वो आप साथ खड़े हो गए, आप लोगों ने वेपनाइज किया अपने दौर में इन लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये सवाल था या स्टेटमेंट था? पहले वजाहत कर लें। मुझे तो पॉलिसी स्टेटमेंट लगी है। खैर, स्टेटमेंट का जवाब में दे देता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि उस वक्त जो हमारे दौर से पहले ये कानून आया था 2016 में, आपके रिकॉर्ड के लिए आपके पास वो है या शाख मछली ने इंटरनेट को स्लो ना किया हुआ, जरा चेक कर लें आप अपने उस पे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे दौर में सिर्फ पोर्नोग्राफी और इस चीज की रोकथाम के लिए किया गया था, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। नेक्स्ट सवाल। एक सेकंड, इस वक्त जो हो रहा है ना जनाब, जितने आप साथी खड़े हैं, आपको मैं वसूल से कह सकता हूं, कोई ना कोई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक, पर अल्लाह ना करे हम सारे जितने हैं, कोई मेरे खिलाफ तो और हम सारे यहाँ पे हमारे खिलाफ तो बेताशा FIRs हैं, कत्ल की हैं, डाकों की हैं, मोटरसाइकिल चोरी की हैं, दस्ताने चोरी की हैं। अल्लाह ना करे आपके ऊपर भी ये बाकी FIRs लगे। ये टाइम और ये चीजें नहीं होता, वो देखते हैं कि आपने कोई गलत चीज लिखी तो आप उस साथ में देखिए, एक बात की मैं आपको एक बात जरूर हम कहते हैं। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया की आज़ादी भी बड़ा यकीन रखती है। हम ये भी साथ कहते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई किसी को मलाइन ना करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सारे चाहते हैं और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, सारे लोग ये चाहते हैं। देखो, पूरी दुनिया में ये कवानीन मौजूद है। क्या ऐसे कदगने कहीं लगाई गई है? ऐसी कदगन की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कदगने लगाई जा रही, ये नहीं होना चाहिए। आपके हक में झूठ बोलते नहीं होना चाहिए। सॉरी, फिर से स्पीकर कौमी असेंबली ने मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया 12:15 बजे। उसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? सेकेंडली, 5 सिद्दीकी साहब से कल हमने गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बाहर आने देते, हमारे साथ बैठते, हमारा रद्द-ए-अमल देख लेते, और 8 वर्किंग डेज 28 को मुकम्मल होने थे। अगर वो बुलाते हैं तो आप जाएंगे खान साहब को कॉल करने की कोशिश? सबसे पहले मेरा ख्याल है उनकी बाहर शायद मरीख पे आ रही हो। वो उन्होंने कहा था कि हमारी बात डिमांड पे कि वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ दूसरी बार इलामिया में आया, उन्होंने तायद की कि हम लोग फिल्फ और आपकी मुलाकात अनमॉनिटर्ड माहौल में कराएंगे कि देखती आंखें और सुनते कान वहां पे ना हो, तो लिहाजा वो भी नहीं करा सके। पता नहीं, वो मतलब कहते हैं कि जी शायद उन्होंने दरखास्त दी होगी पटवारी अड्याला को या पटवारी चक्री को, और पटवारी साहब दौरे पे निकले होंगे जमाबंदी के लिए, शायद उनसे टाइम नहीं मिला होगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इनकी दरखास्त पे वो अपनी लाल कलम से कोई लिखे। नंबर 1। नंबर 2, इनके हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं। ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। आप समझे क्या मजबूरी है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उधर बैठा हुआ, सारी सीनियर लीडरशिप बैठी है, और क्या है? मतलब हम लोग अभी किससे बात करें? हमने, एक सेकंड मैं बात कर लूं, 28 हमने इनको मौका दिया, हमने कहा कमीशंस बना ले, बनाने का अंदिया दे दें भी, पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा हमारे एक अहम रुकन कमेटी के साहबजादा हामिद रजा के साहब के मदरसे पे रेड किया, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। पीछे रहता क्या है? फिर मुज़ाकरात को खत्म हो गए। जी नहीं, ये खत्म हो, ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। अच्छी बात। देखिए, एक कल खान साहब ने जो ऐलान किया वो बड़ा हमारा कैटेगरी के लिए। हमने हुकूमत को ये कहा था कि हलो हाय से बात आगे बढ़नी चाहिए, फोटो सेशन ना हो। ये बड़ी मुख्तसर सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? स्टेट सीक्रेट है कि आप कहें इन राइटिंग देंगे, कमेटी में देंगे। क्या हमने जब इन राइटिंग दिए तो पहले भी खुले हुए थे, डिमांड ओरल थे, हमने कहा था मिनट्स, और हमने जब मिनट्स उमर साहब लेके गए और उमर साहब ने वहां उनको हैंड ओवर कर लिया तो वो सोशल मीडिया पे थे। हुकूमत इतनी सिक्रेसी किस चीज की रख ली थी? अगर डिक्लेयर कर दे तो वो डिक्लेयर करते। इसलिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। साहब ने कहा कि आपको इल्हाम कहाँ से हुआ है कि हम कमीशन नहीं बना रहे? उन्होंने कहा कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी ज़ेर-ए-गौर है, 28 तारीख अभी नहीं। देखो, ओवर था मैटर 7 दिन का था, थर्सडे का था, कल का दिन भी ज़रा गुजर गया। अगर इल्हाम की बात नहीं है, उनको चाहिए था कि कर देते। 7 दिन कितनी बड़ी दिन है, इसमें कौन सी बात है? आप ये कह देते कि हम कमीशन बनने जा रहे हैं। कहाँ कमीशन बैठेगा, कौन जज होंगे, क्या TORs होंगे, कितने वक्त में रिपोर्ट आएगी, क्या बनेगा, कहाँ पब्लिश होगा, ये बातें वो करते तो फिर मीटिंग भी करते, ये भी तो करते। अनाउंसमेंट नहीं आई तो ये एक से आपकी बात को एक मैं बात कर लूं। एक वो लतीफा है, उसको आखिर में कर देता हूं, तो फिर आदमी कहता है फिर नहीं समझिए,
मतलब सारी चीजें हो गई हैं तो फिर ना ही समझिए, हम लोग यही कहें, उन्होंने ना कर दिया ना। पीटीआई ने तहरीरी तौर पर उन्हें दिया और उसके लिए मुलाकातें अरेंज करवाई गई, 2-3 हफ्ते उसी में लग गए थे। आप इतना इंतजार नहीं कर सकते कि अगली नशिस्त के लिए 7 दिन का टाइम, आप तो उनकी गर्दन पे लगे हुए कहते हैं कि हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं 31 तक हुआ, उसके बाद नहीं बैठेंगे, 7 दिन में करना है करो। ये तो ऐसे लग रहा है कि आप धमका रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको तहरीरी तौर पर जिस वक्त कहा गया था तो उन्होंने वक्त दिया था और आप दोबारा मुलाकातों के लिए गए थे, रिलैक्सेशन इतनी तो हो। नहीं, देखो, दो अलग अलग चीजें थी। खान साहब ने जिस वक्त अनाउंस कर दिया तो एक टाइम फ्रेम हमने जरूर रखना था। ऐसे मुज़ाकरात ना हो कि आए चाय पिए और उठे और फिर उसका कोई हल ना हो। सीरियस मैटर है, दुनिया देख रही है, पूरा मुल्क एक अनसर्टेनिटी में, बड़े मुल्क जो है बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इसके पेश नजर ये सारा प्रोसेस इनिशिएट किया था खान साहब ने और बड़े नेकनीयती के साथ किया था और सिर्फ 2 मुतालिबात ऑन द टेबल रख के पूरी चार्जशीट हमने सेट असाइड करके रखा कि सिर्फ इन 2 के लिए देखे। इसलिए इसके लिए 31 तारीख का जो डेडलाइन है वो निगोशिएशन के किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए था। देखिए, आप जब बात करते हैं सियासत में तो 7 दिन इज वे टू मच। 7 दिन में अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं एक सेकंड जी, एक सेकंड शिराजी साहब, आपका मैं सिर्फ ऐड करूंगा जो बैरिस्टर चेयरमैन साहब ने बात की है कि जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है और अडयाला को जो पटवारी है उनके पास फुर्सत कैलेंडर में होगी तो वो शाहनवाज शरीफ के पास चले जाएंगे हमारा टाइम सेट करने के लिए, हम लोग मुलाकात करें। मतलब वो वजीर अपने आप को या वजीर आजम कहता है बकौल, तो वो तो एक इंस्टॉल्ड वजीर आजम है, बनाए ना हमारी ये मीटिंग कराए बस्ते वाले को, पटवारी को। नहीं, देखे, वो हमने मंजूर नहीं कराया, हमने वोट नहीं दिया, बॉयकॉट करके वोट हमने नहीं दिया। ये हुकूमत का है, उन्होंने अपना करवाया और ये मैं आपको पार्लियामेंट में नहीं की नहीं, पार्लियामेंट में हमने आज भी मुखालिफत की है सारी चीजों की। और क्या करते जी, अभी हमें टाइम ही नहीं दिया गया, हम लोग क्या और मुखालिफत करें। जी जी, अभी सुसाइड वेस्ट बना के पहन के जाए वो ठीक। पार्टी के इंटरनल मामलात पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते और जहां तक खान साहब की मुज़ाकरात की बात है, खान साहब नहीं, देखो, वो हम कोई कंफ्यूजन के शिकार नहीं है। खान साहब कंफ्यूजन ये अपने किताबों में लिखते हैं 7 वर्किंग डे, 8 वर्किंग डे कहां से आ गए कि ये वर्किंग डे? सियासत में वर्किंग डेज होता है। हमने पहले दिन से कहा था 31 तक मुज़ाकरात का आउटकम मालूम हो और 7 दिन में आपने बताएं। ये खान साहब ने अनाउंस किया था जिस वक्त इवन खान साहब का डिसीजन आया अलकादर ट्रस्ट केस में आया, खान साहब ने दोबारा रिएटरेट किया था कि 7 दिन का आपके पास टाइम है, इस मैटर इज ओवर। फकत इतना सा कहना था, यस कमीशन बनने जा रहा है, इस बात पे बैठेंगे, कमीशन में कौन होगा, टीवार क्या होंगे, कहां बैठेंगे, इस पे बात करें, आओ बैठे, फिर हम बैठ जाते हैं। लेकिन कमीशन के अनाउंस हमारी मुलाकात क्यों नहीं कराई, अनमॉनिटर्ड मुलाकात क्यों नहीं कराई? वो तो इलामिया का हिस्सा था ना, हुकूमत ने क्यों नहीं कराई? जी, वफाकी वज़रा का यह कहना है कि अगर तहरीक इंसाफ मुलाकात इंतजार करती है तो उसके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मुज़ाकरात के लिए दोबारा भी उनको बैठना पड़ेगा। तो ये उनकी तरफ से कहा जब दोबारा भी आगे देखेंगे। फिलहाल जो अनाउंस हुआ तो हुआ। जी, लास्ट क्वेश्चन। स्पीकर साहब ने कहा है कि जो अपोजिशन का एहतजाज है उन्होंने इशारतन कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुआ है, जो असेंबली के अंदर, चाहे सेनेट के अंदर हो या नेशनल असेंबली के अंदर हो, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि 8 महीने हमारे बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन अब इनको कहा गया कि वो सेशन को ना चलने दें। बिल्कुल गलत बात है, इसको हम लोग कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। हमने हर सेशन में एहतजाज किया, उठ के एहतजाज किया, कौमी असेंबली में हुआ है, सेनेट में हुआ है, हमने उठ के स्पीचेस किए, एक एक चीज बताई है, ऑन रिकॉर्ड आते रहे, अपोज किया है। और इस वक्त जब हमारा बिल्कुल गला दबाया हुआ है, हम लोग फ्रंट फुट पे आके पहले भी बजट से पहले हम लोग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। इस स्टैंडिंग कमिटीज में मैंने खुद वहां पे जाके मेरे साथियों ने हमने रिटर्न में दिया, हम डिसेंट नोट में इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने वहां पे उन्होंने बुलडोज किया, जरताज गुल साहिबा ने अपोज किया, बुलडोज किया। पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं हमें तो मौका नहीं दिया जाता कि हम लोग बात करें। और हमारे पास क्या है, कोई सुसाइड वेस्ट लगा के हम लोग आए और यही ऑप्शन रह गया ना। बैरिस्टर साहब ये बताएं, सियासत होती है कि दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दीवारों से टक्करें नहीं मारी जाती, कोई रास्ता इधर उधर से निकाल के बनाया जाता है। पीटीआई का अलमिया ये है कि पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है,
لیکن آپ راستہ نہیں بنا پا رہے. آپ آرمی چیف سے ملے, اس ملاقات کا ایک اسکینڈل بنا دیا گیا میڈیا میں. پھر خان صاحب نے کل ایسی آپ کو ریڈ لائن مقرر کر دیا. ایک ریڈ لائن کا پی ٹی آئی کے اندر بیانیہ ہے, ریڈ لائن. سیاست میں ریڈ لائن نہیں دی جاتی, کوشن چھوڑے جاتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے وہ سخت بیان بازی کرتا ہے, دوسرا گروپ شہباز شریف کے سٹائل میں آگے بڑھتا ہے. آپ میں جھلک نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے اندر میرے ویو میں شہباز شریف کی. اچھا دیکھیے بات طرح سے جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی, دیکھو ہماری ہمیشہ سے ہماری کوشش ہے, بالکل ہماری کوشش ہے. دیکھو بات دراصل یہ, ایک منٹ, وہ جس انداز میں آپ کہہ رہے وہ میں آپ کا ذکر کرتا ہوں. دیکھو پاکستان تحریک انصاف بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, and the strongest political party, دنیا میں چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی, اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, جس کے ساتھ آرڈینری لوگ شامل ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ آج میرے جیسا ورکر آدمی آپ کے پاس ایک چیئرمین کی حیثیت سے کھڑا ہے. یہ اس پارٹی کی خوبی ہے اور عمران خان کا نظریہ ہے, ادروائز کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں جب الیکشن ہوئے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, دن دہاڑے مینڈیٹ چوری ہوا. اس کے باوجود خان صاحب نے اناؤنس کیا میں ڈائلاگ کرتا ہوں. شبلی صاحب کو, عمر صاحب کو, الیمین صاحب کو مقرر کیا. ہم ڈائلاگ کے انتظار میں بیٹھے رہے, کرتے رہے. اور کیا کرتے, ہم نے کہا ہم نے جلسہ کرنا ہے. جلسے کے انتظار میں مارچ سے لے کے سپٹمبر تک ہم نے انتظار کیا, اب انوسی آئے گا, ابھی ہم ٹائم آئے گا. پھر ہم نے اناؤنس کیا کہ پارٹی کے ساتھ بھی ہمارے جو پلیٹ فارم بنا تھا, اتحادی پلیٹ فارم, اس کے بحاب سے محمود خان اچک جیسا بات کریں گے, وہ بھی نہیں ہوا. پھر خان صاحب نے اپنی پارٹ کمیٹی بنا کر کے ایک اور اٹیمپٹ ہم نے کر لیا, اس کو 2 مہینے کا ہم نے ٹائم دیا. یہ کمیٹی اناؤنس ہوئی تھی دسمبر میں. دسمبر کے فرسٹ ویک سے کمیٹی انفیلڈ تھی اور ہم ان کو کہتے رہے کہ